السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا 16واں لیسن ہے عربک قرآنک عربک گرامر کا، اور اس میں ہم جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے طریقے دیکھیں گے۔ جملہ اسمیہ کے لیسنس کو ہم پڑھ چکے ہیں، جس میں کچھ رولز تھے جو میں آپ کو یاد دلا دوں گی اسٹارٹنگ میں، کہ جملہ اسمیہ جو ہے وہ اس کے دو حصے ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر۔ مبتدا میں یا تو جملہ اسمیہ میں اس میں خاص سے شروع ہوتا ہے مبتدا، کسی اس میں خاص سے، یا پھر کوئی مرکب ہوتا ہے تو اس سے ہوتا ہے، ویسے اس میں عام سے نہیں ہوتا۔ اور جو خبر ہوتی ہے اس کے اندر آ- آپ کے پاس کوئی اس میں عام یا پھر کوئی مرکب یا کوئی فعل بھی ہو سکتا ہے، فعل، ٹھیک ہے۔ تو آ، اب اس کو جب ہم منفی بناتے ہیں تو منفی بنانے کے لیے نارملی چار چیزیں لائی جاتی ہیں: ماں، لا، لیسا یا ان، ٹھیک ہے۔ ان ہے، یہ اننا نہیں ہے۔ اننا بے شک ہوتا ہے، مگر جو ہے ان ہے یہ نیگیٹو میں آتا ہے۔ تو ان میں سے اب کس کس طریقے سے ان کے کیا رولز ہیں، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ ان کے لانے پر جملہ اسمیہ کی خبر کے آخر میں زبر لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کا اس کا خبر ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا مبتدا اور خبر دو حصوں میں ڈیوائڈڈ ہوتا ہے، مبتدا پہلے آتا ہے، خبر بعد میں آتی ہے نارملی۔ تو اب مبتدا جو ہے وہ حاضہ، یہ جو سارا آپ کو نظر آئے گا کہیں پہ ضمیر، یا پھر آپ کو اس میں اشارہ یا اس میں ضمیر وغیرہ جو بھی نظر آئے، یہ بھی اس میں خاص کے طور پہ ہی لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد یہ جو ہے یہ خبر ہے۔ اب بشرن خبر کو انہوں نے زبر دے دیا ہے، اس میں انہوں نے بالکل بھی یہ نہیں کہا کہ مبتدا کو زبر دینا ہے۔ مبتدا جیسا بھی ہوگا وہ اپنے حال میں رہے گا، اور جب جملہ اسمیہ بناتے ہیں تو اس کا جو رول ہوتا ہے، رول کے حساب سے چیزوں کو نارملی پیشی میں رکھا جاتا ہے۔ خبر اور مبتدا دونوں پیشی میں ہوتے ہیں، یعنی جو ہے رفع کی حالت میں ہوتے ہیں، تو ان پہ پیش آتا ہے نارملی ان کی چیزوں پہ۔ مگر جب اسے ہم نیگیٹو میں لے کے جائیں گے، اس جملہ اسمیہ کو منفی بنائیں گے، تو اس کی خبر جو ہوگی وہ زبری میں چلی جائے گی، ٹھیک ہے، نصب میں۔ تو اسٹارٹنگ میں مبتدا سے پہلے لگے گا ماں یا لیسا یا لا یا ان، اور اس کے بعد مبتدا ہوگا، پھر جو خبر ہوگی خبر میں زبر آ رہا ہوگا، جب تک کہ اس کو کوئی حالت جر، حرف جر وغیرہ جری نہیں آ جاتی، وہ زبر میں رہے گا۔ اگر کوئی ایسی کنڈیشن آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ زیری میں چلے جاتا ہے تو چلے جائے گا زیری میں۔ اب جیسے کہ ماں یا لا یا لیسا کی خبر پر کبھی حرف جار بھی لاتے ہیں، اس سے خبر پر زیر تو لگتا ہے لیکن معنی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بے غافلن ہے تو غافلن سے بے غافلن ہو گیا، بی لگا تو غافلن ہو گیا، صحیح ہے۔ اللہ، اور نہیں ہے اللہ غافلوں میں سے، غافل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بی کے علاوہ بھی بہت سے جو بھی حرف جر ہوتے ہیں یا پھر زیر دینے والے الفاظ ہوتے ہیں، وہ خبر کو زیر دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کی جو بائی ڈیفالٹ نیچر ہے، جملہ اسمیہ کے دوبارہ سن لیں، مبتدا اور خبر دونوں پہ پیش آتا ہے، مگر جب جملہ کو نیگیٹو بناتے ہیں، جملہ اسمیہ نیگیٹو میں لے کے جاتے ہیں، تو اس میں آپ مبتدا سے پہلے ماں، لا یا لیسا یا ان لگاتے ہیں، اور خبر جو ہوتی ہے اس پہ زبری آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پیشی سے زبری میں چلا جاتا ہے۔ ہم مبتدا کو زبر دینے کی بات نہیں کریں، ہم خبر کو زبر دینے کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگر کوئی حرف جر کی کیفیت آتی ہے، زیری دینے والی کنڈیشن آتی ہے، کوئی ایسا لفظ ہوتا ہے جو زیر دے دے خبر کو، تو وہ خبر جو ہے وہ زیر میں چلی جائے گی۔ تو بی کے علاوہ بھی سارے حرف جر ہوتے ہیں جو بھی آئیں گے، تو اس کی وجہ سے یہ پہلے نے بی کی لسٹ بتائی ہے، پھر انہوں نے اور بھی بتایا، نہیں اس خبر پر کوئی اور حرف جار آئے تو بھی خبر پر زیر آتا ہے، جار بھی اسے کہتے ہیں، جری بھی کہتے ہیں، جر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مانا من المشرکین، اب منل جو ہے یہ بھی جو ہے اس میں سے ہے، کیا کہتے ہیں، حرف جار میں سے، مگر مشرکینہ میں آپ زبر دیکھ رہے ہیں، وہ زبر اس لیے کیونکہ وہ جمع مذکر سالم جو ہوتا ہے اس کا زیری اور زبری کی حالت میں زبر ہی نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اصل میں زیری کی حالت، مگر آپ کو زبر نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری مثالوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ زیر ہے، آ، اور یہاں پہ بھی اند اللہ، اند جو ہے یہ زیر دینے والا ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بذات خود زبر میں ہوتا ہے، اس کو جب تک کوئی زیر نہ دے، اب اس کو پیچھے سے حرف جار بھی آ گیا ہے، پھر زیر دینے والا لفظ بھی آ گیا ہے، اس نے اس کو زیر دے دیا، اور اس نے جو اللہ کا ہے اس کا اللہ کے بجائے دیا، اللہ سے کے بجائے اللہ ہی پہ چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، دوسری اب کنڈیشنز آ جاتی ہیں اس میں،
जुमला इसमें यहाँ पर माँ या ला या लैसा लगाने में अब जो दूसरा रूल है वो ये है कि अगर हम, क्योंकि मुब्तदा में हम लोग लगाते हैं ना, मुब्तदा से पहले माँ या ला या लैसा लगाते हैं, उसके बाद खबर, मुब्तदा आता है फिर खबर आती है, और खबर और मुब्तदा के दरमियान में अगर हम इल्ला लगाते हैं, ठीक है, तो इल्ला अगर लगा देंगे तो क्या होगा कि माँ या ला या लैसा के अराबी अमल बातिल हो जाएंगे, यानी बिल्कुल ये अपोजिट हो जाएगा। पहले तो था ना कि वो कि नहीं है, ठीक है, मगर अब होगा कि ऐसा ही है, यानी इसके सिवा कुछ और नहीं है, यानी ऐसा ही है, जो भी है वो यही है। तो जैसे वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, और मोहम्मद नहीं है सिवाय रसूल के, अगर हमने इसको इल्ला नहीं लगाया तो हम होता कि और मोहम्मद रसूल नहीं है, और अगर हमने जब इल्ला लगा दिया तो हो गया कि वो सिवाय रसूल के कुछ नहीं है। तो इस तरह की सारी आप इनको देखेंगे, आयात में से मिसालें दी गई हैं। वमन नसरु इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अजीज़िल हकीम, और मदद नहीं है सिवाय अल्लाह ताला के पास से, ठीक है, अल्लाह ताला के पास, यानी मदद जो होती है सिर्फ अल्लाह ताला के पास से ही होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होती। अल्लाह अजीज और हकीम के पास से होती है। ताज़ा कुरान है, तनबीह है, यानी पढ़ा गया कुरान है। तो यानी सारी चीजें जो होती हैं, इन हुआ इल्ला अब्द, और वो नहीं है सिवाय एक गुलाम के, अब्द के, बंदे के। अब इसमें और जो हमारे पास मिसालें हैं और जो हमारे पास रूल्स हैं, वो रूल्स में अब और चीजें आ जाती हैं। ला को एक और तरीके से भी लाया जाता है, वो ऐसे कि जुमला इस्मिया का मुब्तदा के तौर पे इसमें आम को ले आते हैं और इस पर एक जबर लगाते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया, जुमला इस्मिया के रूल्स में से है कि मुब्तदा में इसमें आम से नहीं शुरू होता, वैसे तो इसमें खास से शुरू होता है, या फिर वो कोई अगर मुरक्कब है, मुरक्कब तौसीफी हो या मुरक्कब इदाफी हो या मुरक्कब कुछ भी हो, तो उसमें जो होता है, जो आपका पहला वाला लफ्ज होता है नॉर्मली इसमें आम होता है, वो इसमें खास के साथ जुड़ा हुआ होता है नॉर्मली, या फिर वो एक जैसे होते हैं, या तो इसमें आम होते हैं, या इसमें खास होते हैं तौसीफी में, या फिर इसमें आम और इसमें खास का मिक्स होता है मुरक्कब इदाफी में। तो इस तरह से इसमें आम नजर आता है, मगर वो क्योंकि एक मुरक्कब की शक्ल होता है। अब ये है कि यहाँ पे ला लगाते हैं, यानी ला के साथ एक रूल है कि ला के साथ अगर हम कोई इसमें आम ले आते हैं मुब्तदा के तौर पर, तो उसमें उस इसमें आम को हम जबर दे देते हैं। पहले तो हम खबर को जबर दे रहे थे ना, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि इसमें आम को हम जबर दे देंगे, उसे मुब्तदा में लेकर आएंगे और उसको जबर में ले आएंगे, हालत जबरी में लाएंगे। तो क्या होगा कि जो भी चीज होगी ना, जो भी इसमें आम होगा, नाम होगा जिस चीज का भी, वो नेगेटिव, वो बिल्कुल अपनी नफी में चला जाएगा, जैसे कि वो चीज है ही नहीं, उस बात की, उस इसम की नफी हो रही होगी। उसके बाद जो इल्ला लगाकर हम जो मुब्तदा और खबर के दरमियान में इल्ला लगा के बात करेंगे, तो इल्ला में जो है, यानी ला की नफी नहीं कर रहा होगा वो इल्ला। पहले तो माँ की नफी कर रहा था ना, माँ और लईसा की इल्ला नफी कर रहा था इस वाली में, ठीक है। यहाँ पे माँ ला या लईसा की जो है, इसमें जब हम इल्ला लगा रहे हैं खबर से पहले, तो ये इन चीजों की नफी कर रहा है, नहीं की, कि ऐसा ही है, इसके सिवा कुछ नहीं है। मगर यहाँ पे जब हम ला लगाते हैं, उसके बाद हम इसमें आम लाते हैं मुब्तदा में और जबर उसे जबरी देते हैं, तो उसके बाद जब हम इल्ला लगाते हैं तो वो इल्ला ला की नफी नहीं करता। सबसे बड़ी मिसाल है कलमा की भी, ला इलाहा इल्लल्लाह, और कोई इला नहीं है सिवाय अल्लाह के। अब इला जो है वो नफी में चला गया, ठीक है, कोई इला नहीं है सिवाय अल्लाह के, इला की नफी हो गई, इला नहीं है सिवाय अल्लाह के, और सिर्फ अल्लाह ही इला है, ठीक है। और इसी तरीके से ला रही वफी, इसमें कोई शक नहीं है। ला रईबा फी, अब रईबा जो होता है वो शक का होता है, ठीक है। अब अगर इसमें आम, आपको पता है इसमें आम का जब हम तर्जुमा करते हैं तो एक या कुछ इस तरह से लगाते हैं ना, कि कोई शक या एक शक या कुछ इस तरह से, कोई शरीक, एक शरीक, तो क्योंकि ये इसमें खास नहीं है, तो यानी कोई शक, और क्या उसको हमने नहीं में कर दिया, कोई शक नहीं है इसमें, कोई शरीक नहीं है उसका, ठीक है, कोई शरीक, शरीक इसमें आम है, तो कोई शरीक इसका तर्जुमा हुआ, ला लगाया, कोई शरीक नहीं है, लहू उसका, ठीक है। इसके बाद इस तरीके से इस्तेमाल करते वक्त अगर मुब्तदा और खबर के दरमियान इल्ला आ जाए तो ला का रावी अमल बातिल नहीं होता, यानी ला बातिल नहीं होगा, जैसे कि माँ और लईसा बातिल हो जाते हैं इल्ला आने से, यहाँ पे ला इलाहा इल्लल्लाहु, ठीक है, कोई इबादत के लायक नहीं। अभी एक और रूल है, और ये जो है आपका माँ इल्ला या अम, माँ इल्ला और इन इल्ला,
इन इल्ला या मा इल्ला का जो सेट था कि मा आ रहा है मुब्तदा से पहले या इन आ रहा है मुब्तदा से पहले, और फिर हम खबर से पहले इल्ला ले आते हैं, तो मा और इन की नफी हो जाता है कि इसके सिवा कोई और बात नहीं है। इसी तरह का सेट, इस उस दो सेट के सेट के बजाय हम सिंपली अगर इन्नमा से जुमला शुरू कर दें तो उसका मतलब यही होता है कि बस यही है जो है। ठीक है, तो ये इन्नमा जो है ये इनका रिप्लेस है। इन्नमा नहनु मुस्लिमून, हम नहीं हैं बस इस्लाह करने वाले, यानी हम सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं, उसके अलावा कुछ नहीं, या हम बस इस्लाह ही करने वाले हैं। इन्नमा नहनु फितनतुन, हम बस एक फितना है। इन्नमल मसीहु ईसा इब्नु मरियम रसूलुल्लाहि व कलिमतुहु, और मसीह ईसा इब्न मरियम सिर्फ अल्लाह का रसूल है, और अल्लाह का सिर्फ एक फरमान था जो मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा गया। तो बाकी का जुमला नहीं कंप्लीट हुआ तो इसलिए अल्लाह ताला की तरफ से एक फरमान था। ठीक है, यानी एक मैसेज था अल्लाह ताला की तरफ से लोगों को। इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतान। तो ये जो है शराब, जुआ और पांसे और आस्थाने और पांसे, ये शैतानी अमल हैं, यानी गंदे अमल हैं शैतान के। फ़अल के बारे में, जुमला फ़अलिया के हम स्टार्ट करेंगे। फ़अलिया में हम उसकी जो है अलग अलग टाइप्स देखेंगे फ़अल की, माजी और मदारा।